آسان بنا لیں اس بات کو کہ جو دہشت گرد ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رعایت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ان کے عزائم کو ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے. صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں, ان سے ڈائلاگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے. بٹ وی مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو کہ جو دہشت گرد ہیں, جو پاکستان دشمن ہیں, ان کے ساتھ نہ صرف کہ کوئی ڈائلاگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا, ان کا خاتمہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. دہشت گردوں اور ملک دشمنوں سے بات نہیں ہوگی, ان کا صفایا کیا جائے گا, دہشت گردی کا سر کچل دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان. کہا جو پاکستان کے آئین اور پرچم کو مانتے ہیں ان سے بات چیت وقت کی ضرورت ہے. دہشت گردوں سے تو بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا خاتمہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. خارجیوں اور گھسپیٹیوں نے بلوچستان میں ناپاک اسکیم بنائی, شہداء کا لہو رائے گاہ نہیں جائے گا. کوئی شک نہیں کہ آرمی چیف کی قیادت میں اس مرحلے کو عبور کریں گے. کوئٹہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک دشمن عناصر سی پیک اور پاک چین دوستی میں رخنہ ڈالنا چاہتے ہیں, کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بلوچستان میں قیام امن کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا حصہ دگنا کر دیا ہے. بلاول نے بجلی سستی کرنے کے مریم نواز کے فیصلے کو 2022 میں پیٹرول سستا کرنے کے بانی PTI کے فیصلے جیسا قرار دے دیا. کہا پیٹرول 20 روپے لیٹر سستا کرنے کے بانی PTI کے ایک غلط فیصلے کی قیمت عوام آج تک مہنگائی کی صورت میں بھگت رہی ہے. بانی PTI کو لانگ مارچ اور عدم اعتماد کا خوف تھا, مریم نواز کو کیا خوف ہے؟ اب نہ تو لانگ مارچ ہے نہ ہی عدم اعتماد. یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے. اگر عوام کو 2 مہینے ریلیف کے چکر میں 12 مہینے تکلیف ملتی ہے تو سولر نظام زیادہ بہتر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملیں, سستی بجلی پروگرام کا جائزہ لیں. وفاق کو بھی بات کی پیشکش. کہا اگر وفاق قائل کر دے تو سندھ میں بھی ان کے طریقے پر عمل کریں گے, لیکن اگر وفاق کا منصوبہ متنازع ہوا تو وہ سندھ کے پروگرام کا ساتھ دے. وفاق اور صوبہ مل کر چلے گا تو عوام کا فائدہ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اگلی گرمیوں میں بھی پنجاب میں بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا اشارہ. کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ریلیف کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے, جلد سولر پینل پروگرام بھی شروع کر دیا جائے گا. عوام کو بجلی کے بل میں ریلیف پر مخالفین کو ہونے والی پریشانی سے حیرانی ہوئی. بلوں میں ریلیف دینے پر پریس کانفرنسز کی گئی, مقابلے بازی کی گئی. بجلی میں ریلیف لوگوں پر احسان نہیں, ان کا حق ہے. کام کرنے اور باتیں کرنے والوں میں بہت واضح فرق ہوتا ہے. پنجاب کے ہر شہری کے مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری ہے. بجلی کے بلوں میں ریلیف نواز شریف کا ویژن ہے, کریڈٹ ان کو بھی ملنا چاہیے. وزیر اعظم کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ریلیف کی مد میں انہوں نے بہت مدد کی. دوسرے لوگ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم آگے بڑھ کر کام کر جاتے ہیں. مراد علی شاہ کا سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا سندھ حکومت آج 2 لاکھ سولر پینل تقسیم کر رہی ہے. توانائی کا بحران ہے, بجلی کے بلوں سے ہم سب پریشان ہیں. ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن سے متعلق اجلاس میں کہا کہ اسکیم بنا کر چھوٹے کاشتکاروں کو سولر ٹیوب ویلز کے لیے قرض دیں گے. ایوریج سولر ٹیوب ویل کی لاگت 20 لاکھ روپے ہے. سندھ مونسون سسٹم کی لپیٹ میں, سمندری طوفان کا الرٹ جاری. محکمہ موسمیات نے آج رات یا کل صبح سندھ کی ساحلی پٹی تک سمندری طوفان بننے کا خطرہ ظاہر کر دیا. کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان. بدین میں مسلسل تیسرے روز وقفے سے بارش, گھروں میں پانی داخل ہو گیا. نوشہر و فیروز میں مسلسل طغیانی سے پانی آبادیوں اور کھیتوں میں داخل. متاثرین کی کشتیوں سے محفوظ مقامات پر منتقلی. 50 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. میرپور خاص کے گرڈ اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی داخل. ٹھٹھا کے برساتی نالے میں نکاسی نہ ہونے سے شاہراہ زیر آب آ گئی. جام شوروں میں 20 گاؤں زیر آب. ٹنڈوالا یار میں کچے مکانات کو شدید نقصان پہنچا. عمرکوٹ میں مرچ کپاس کی تیار فصلیں بری طرح متاثر. شہری بے سر و سامانی کے عالم میں سڑکوں پر خیمے لگا کر رہنے پر مجبور. تھر اور حیدرآباد میں بھی بارش. جھونپڑیوں میں بسنے والے تھری باسی شدید مشکلات کا شکار. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت.
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। फैसलाबाद, सरगोधा, गोजरा, चीचावतनी और हाफिज आबाद में गली मोहल्लों में पानी ही पानी। जेहलम में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील। बरसाती नाले पर पुल न होने के बायस मरीज को चारपाई पर उठाकर मरकज़ सेहत मुंतकिल करना पड़ा। मुख्तलिफ मज़ावाती इलाकों का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। मानसेहरा में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेला महांडरी बाजार में दाखिल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद अस्तोर में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह कराकोरम चलासा गिलगित सेक्शन 4 मकामात पर बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। दियामिर में नाले में डूबकर नौजवान जान बहक। स्कर्दू में मूसलाधार बारिश, देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। शराह बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग से 3 मकामात पर बंद, बागीचा के मुकाम पर पत्थर लगने से 3 सयाह जख्मी हो गए। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में सैलाबी रेले से अमलाक को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी। शाहराह नीलम लैंडस्लाइडिंग के बायस बांडी के मुकाम से बंद। शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की टीम में शामिल नहीं किया गया। हेड कोच जेसन क्रिस्पी का कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ वक्त गुजारें। स्पिनर अबरार अहमद स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। ऑलराउंडर आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास ना कर सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मनसूख। टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली सरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत की अरशद नदीम से मुलाकात। सदर सरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क के लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासर किया। वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एंडाउमेंट फंड में 250 मिलियन रुपए का हिस्सा डालने का कहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने कहा कि ये काफी संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। मिसिंग इशू काफी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। सीपीओ रावलपिंडी ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर का रात गए अडियाला जेल का दौरा। बानी पीटीआई की बैरिक पर मामूर जेल अमले से बातचीत। जेल हुकाम से कैदियों जेर समात मुकदमा, जेल में इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल फोन सर्विस और दीगर आलात से मुतालिक भी ब्रीफिंग ली। अडियाला जेल में 3 नए अफसरान की तैनाती। अली अमीशा एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात। आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुडिशल तैनात कर दिया गया। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में नाअहली पर अपील की जल्द समाअत की दरखास्त में कहा गया है कि सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर न करने के गलत इल्जाम पर नाअहली का रेफरेंस भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबाई असम्बली से मंजूर करदा करारदाद विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी। करारदाद में कहा गया है कि बानी पीटीआई और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात में मतलूबा सबूतों की कमी थी। बानी पीटीआई की उम्र 71 साल है। उन्हें सेहत के खतरात का सामना है। उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की जबरी हिरासत की आजादाना तहकीकात कराई जाए। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पिटिशंस मौसूल। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजूद उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पिटिशंस में बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालिफिन को हिरासा करने के इल्जाम लगाए गए हैं। कहा गया है कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं।
चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो चुकी। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लक़ब दिया। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानवी अखबार के आर्टिकल ने बानी पीटीआई के हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। चोरी करना बानी पीटीआई की आदत है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आईन व कानून की खिलाफ वर्जी की। अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से पाबंदे सिलासिल हैं। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला। सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने कहा कि इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई की तहक़ीक़ात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। बानी पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत पीटीआई पर दहशतगर्दी का इल्जाम ये कहकर लगाती है कि अफगानिस्तान से लोगों को बुलाकर पाकिस्तान में बसाया गया। अडियाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने सवाल उठाया कि क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पीटीआई करवा रही है? कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? वो हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा जरूर होगा। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी के रूपोश रहनुमा बाहर आए तो उठा लिए जाएंगे। रूपोश रहनुमा अभी बाहर ना निकले। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का चौथे रोज भी धरना। चेयरमैन खामा कमेटी सनत व पैदावार हफीजुद्दीन की मुलाजमीन के एहतजाज में शिरकत और ताउन की यकीन दहानी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने गुज़श्ता रात हुकूमती यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद में बदस्तूर रेड जोन जाने वाले रास्तों की बंदिश, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, शहरी परेशान। ताजिरों के लिए हड़ताल करना आसान नहीं। जमात इस्लामी के कारकुन ताजिरों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ बरादरान अपने IPPs के पैसे तो खत्म करें। अगर वो IPPs के पैसे खत्म करते हैं तो बिल में 25 रुपए फी यूनिट कमी हो सकती है। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मुराद हासिल कर रहा है। IPPs के मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। ये सब लोग मुआहदों पर आपस में मिले हुए हैं। ये तनख्वाहदार तबके से कहते हैं कि टैक्स दो। पाकिस्तान का कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी आवाम की खूनरेज़ी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों और फितना अल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबतों के चैनल्स मौजूद हैं। इन चैनल्स पर दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद का अफगानिस्तान के साथ तबादला किया जाता है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत का कहना है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का पाकिस्तान ने कोई सबूत नहीं दिया। अफगानिस्तान में TTP की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों की भी तरदीद करते हैं। लापता जाहिर किए जाने वाले अफराद बलूचिस्तान में हमलों में मुलविस पाए गए। कलअदम तंजीम BLA की जानिब से लापता करार दिया गया तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला वल्द मौला बख्श बेला खुदकुश हम धमाके में मुलविस निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हो गई। तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला नोशकी का रिहायशी था और उसे लापता करार देकर FIR दर्ज कराई गई थी। इससे पहले गवादर में दहशतगर्द हमले में मुलविस करीम जान भी लापता अफराद में जाहिर किए गए थे। तुर्बत का रिहायशी दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच 25 मई 2022 को लापता बताया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक करीम जान गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया था। मुल्क भर में इस्लामी बैंकारी के नाम पर आवाम से फ्रॉड का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि कन्वेंशनल बैंकों से कर्ज पर 20% शरह सूद चार्ज किया जाता है, जबकि इस्लामी बैंक कर्ज लेने पर 25 से 30% की शरह से सूद लेते हैं। आवाम के साथ इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। कायमा कमेटी खजाना ने स्टेट बैंक से इस्लामी बैंकारी पर ब्रीफिंग तलब कर ली।
امیر بالاج قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم احسن شاہ کی دوران حراست ہلاکت کے بعد اس کی آڈیو سامنے آ گئی۔ جیل سے ملزمان کو ملنے والی ہفتہ وار ٹیلی فون کال کی سہولت پر احسن شاہ نے اپنی دوست کو بتایا کہ وہ 1 ماہ کے اندر ملک سے باہر چلا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے گرفتار کرنے والے کا کام کر کے جائے گا۔ دوسری طرف خاتون نے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس پر احسن شاہ نے بتایا کہ وہ تمہارے والد کا دوست ہے۔ پولیس کے مطابق احسن شاہ کی آڈیو کا فورنزک ٹیسٹ کرایا جائے گا، جبکہ آڈیو میں جس افسر کو مارنے کی بات کی گئی ہے وہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے انسپکٹر شکیل بٹ ہیں۔ احسن شاہ کو ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاج کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی حراست کے دوران پولیس سے مبینہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ایک سروے میں 80% پاکستانی ماؤں نے بتایا کہ ماں کے دودھ کی جگہ ڈبے کا دودھ پلانے کی تجویز ڈاکٹرز، نرسز اور اسپتال کے طبی عملے نے دی۔ تجویز دینے والے چند ڈاکٹرز فارمولا ملک کمپنیز کی ملی بھگت سے یہ کام کرتے ہیں، کمیشن لے کر ڈبے کا دودھ تجویز کرتے ہیں۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر پروفیسر شہزاد کا تقریب میں انکشاف، کہا ماں کا دودھ بہترین قدرتی مدافعت دیتا ہے، ڈبے کے دودھ سے بچوں میں دل، شوگر اور مستقبل میں ذہنی امراض کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ڈبے کا دودھ بچوں کی صحت تباہ کر رہا ہے۔ برسر روزگار پاکستانیوں کی شرح میں اضافہ 3 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ گزشتہ سروے میں 50%، حالیہ سروے میں 58% نے گزشتہ 1 سال میں کسی کی نوکری نہ جانے کا کہا۔ روزگار کھونے والوں کی شرح میں 8% کمی 50% سے 42% پر آ گئی۔ اپسوس پاکستان کے سروے میں انکشاف، پاکستانیوں میں روزگار کے تحفظ کے احساس میں استحکام آیا۔ گزشتہ سروے کی طرح موجود سروے میں بھی 15% پاکستانی روزگار نہ کھونے کے حوالے سے پراعتماد، البتہ 85% افراد بے روزگاری کے خوف کا اظہار کرتے نظر آئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ نوجوان ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ اس وقت پاکستان نازک وقت سے گزر رہا ہے، تمام سیاستدانوں کو مل کر معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ ہم جب معاشی طور پر مستحکم ہو رہے ہوتے ہیں، بلوچستان جیسے واقعات ہوتے ہیں، جب غیر ملکی سرمایہ کار یہاں آتے ہیں، ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ جیو کے اشتراک سے بننے والی فلم گلاس ورکر کے ذریعے کراچی کے سکولز میں آگہی مہم جاری۔ 2 ہفتوں پر مشتمل مہم دی گلاس ورکر سکول ٹور کے تحت طلباء و طالبات کو فلم کے ٹریلر کے ساتھ پس پردہ مناظر بھی دکھائے گئے۔ فلم ڈائریکٹر عثمان ریاض نے کہا کہ اگر دل لگا کر فلمز بنائی جائیں تو اینیمیشن انڈسٹری میں بہتری آئے گی۔ طلباء کہتے ہیں اینیمیشن شوق کے طور پر ٹھیک ہے، مگر اسے بطور کیریئر منتخب کرنا مشکل ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ اسلامی جہاد عسکری ونگ کے سربراہ محمد جابر ابو شجاع سمیت 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینیوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر اسرائیلی حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی بیرکوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ غزہ میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی گاڑی پر اسرائیلی فائرنگ کے بعد امدادی تنظیم نے کام روک دیا۔ اقوام متحدہ تنظیم پر اسرائیلی حملے کے خلاف اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ غزہ سرحدی باڑ عبور کر لی، مظاہرین کا کہنا تھا نیتن یاہو ہمارے بچوں کو نہیں بچا رہا، ہم خود بچائیں گے۔ بھارتی ریاست گجرات میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 18,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل، تعلیمی ادارے بند، ٹرین سروس متاثر، 3 روز میں 35 سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ۔ طوفان سانسان جاپان کے جزیرے کیوشو سے ٹکرا گیا، 3 افراد ہلاک، 800 سے زائد پروازیں منسوخ، ٹرین سروس بھی معطل۔ یمن میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب سے 13 افراد ہلاک، کئی گاڑیاں اور سڑکیں بہہ گئیں، 3 ڈیم ٹوٹ گئے۔ ہاکی ٹیم کے 3 کھلاڑی اور 1 فزیو نے یورپ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری کا الزام۔ رانا مجاہد کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی یورپ میں سیاسی پناہ لینے کی درخواست کی بات اطلاع ملنے پر کہی تھی، ثبوت ملیں گے وہ بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بیرون ملک سیاسی پناہ کا الزام مسترد کر دیا۔ کھلاڑیوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی پناہ نہیں لی اور نہ ہی درخواست دی، یورپ میں لیگ کھیل رہے ہیں، کوئی دوسری ملازمت نہیں کر رہے۔ فیڈریشن کو ایشین چیمپئنز ٹرافی کے لیے عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا تھا۔
اور کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن کے چاہنے والے ان کی سالگرہ نہیں بھولے، مائیکل جیکسن کے گانے آج بھی مداحوں کو یاد۔